Hi students, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் relation between G and G. So இந்த small g எதை indicate பண்ணுது? Acceleration due to gravity. இந்த g எதை indicate பண்ணுது? Gravitational constant. இந்த ரெண்ட பத்தியுமே நம்ம வந்துட்டு previous videosல already பார்த்தாச்சு. Okay? Just ஒரு recap பண்ணிக்கலாம். So acceleration due to gravity னா என்னன்னு பார்த்தோம்? நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட் த்ரோ பண்ணோம்னா it goes to certain height and again it falls to the ground. Reason என்ன? ஒரு force வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன பண்ணுது? Attract பண்ணுது. So that force is nothing but gravitational force due to earth. இத பார்த்தோம் இல்லையா? And இந்த forceனால அந்த ஆப்ஜெக்ட் or the ball என்ன ஆகுது? Accelerate ஆகுது. Okay? So அந்த acceleration values என்னன்னு பார்த்தோம்? G is equal to 9.8 meter per second square. Okay? இது நம்ம டீடைலா பார்த்துட்டோம். So இதுல வேற என்ன நம்ம பார்த்தோம்? the velocity ஒவ்வொரு செகண்டுக்கும் that velocity increases by 9.8 meter per second அப்படி பார்த்தோம். Okay? Right. So gravitational constant க்கு நம்ம என்ன பார்த்தோம்? நம்ம ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்டை கன்சிடர் பண்ணோம். So அதோட masses வந்து m1 m2. So இந்த ரெண்டு masses it is attracting with each other with the force. And on the force வந்து நம்ம calculate பண்ணோம். எப்படி எழுதணும் அந்த force? F is directly proportional to the product of the two masses. So m1, m2, and again F is inversely proportional to square of the distance between them. So இதோட distance r ல இருந்துச்சுனா, so you have to write square of the distance between them. So இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் எப்படி நம்ம கம்பைன் பண்ணோம்? F is directly proportional to m1 m2 divided by or inversely proportional to r square. Okay? And then the directly proportional நம்ம ஈக்குவலா மாத்துறோம் இல்லையா? So மாத்தும்போது என்ன பண்ணனும்? ஒரு கான்ஸ்டன்ட் அங்க நம்ம போடுவோம். So that is G m1 m2 by r square. This G is nothing but gravitational constant. இல்லையா? நம்ம இத டிரைவ் பண்ணோம் இல்லையா? ஓகே. சோ இந்த g னுடைய வேல்யூ என்னன்னு நம்ம பார்த்தோம். 6.674 into 10 to the power minus 11. யூனிட் என்னன்னு பார்த்தோம். நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் கிலோகிராம் per minus 2. இப்படி பார்த்தோமா? இதெல்லாமே நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு. ஓகே? So now we are going to relate G and G. That means acceleration due to gravity and gravitational constant. Okay? So அதுக்கு என்ன பண்றோம்னா, you can consider the earth. Okay? So earthல அந்த surfaceல we are placing an object. Okay? So இப்போ இது ரெண்டுக்குள்ள force எப்படி நம்ம எழுத போறோம். Okay? So earthனுடைய mass வந்து என்ன? So you can take it as m, and earthனுடைய mass value என்ன அப்படினா is nothing but 5.972 into 10 to the power 24 kilogram. Okay? Mass of the earth என்னது? 5.972 into 10 to the power 24 kilogram. இத நீங்க அப்படியே படிச்சுதான் ஆகணும். Okay? And நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து இங்க சர்ஃபேஸ்ல பிளேஸ் பண்ணிருக்கோம். சோ அதனுடைய மாஸ் வந்து m ன்னு எடுத்துக்கிறோம். ஓகே? சோ அது என்ன வேல்யூனாலும் எடுத்துக்கலாம் நீங்க. ஓகே? or 50 75 kg or anything else you can take. Okay? So இப்போ ரெண்டுக்குள்ள force எப்படி இருக்கு நம்ம எழுதுவோமா? By the universal law of gravitation. So F is equal to நம்ம இந்த formula. So அடுத்து நம்ம என்ன எழுதுவோம்? Gravitational constant. Okay? And then mass of the first object. So இங்க எடுத்துக்கிறோம் இந்த mass. So m, and next one is mass of the second object. So இந்த mass எடுத்துக்கிறோம். So small m. Okay? Divided by இது என்னது? Square of the distance. So நான் அப்ப இந்த ரெண்டுக்குள்ள distance கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா? So distance எப்படி மார்க் பண்ணனும்னு சொல்லிருக்கோம்? சென்டர்ல இருந்து மார்க் பண்ணனும் ஆல்ரெடி பார்த்தோமா? Because எல்லா பக்கம் இருந்தும் force ஆக்ட் பண்ணும், but we are considering all the masses are concentrated at the center. So நம்ம சென்டர்ல இருந்து plot பண்ணிக்கிறோம். Okay? Right. So இப்போ கவனிச்சு பாருங்க. எர்த் வந்து ஒரு spherical shape. இப்போ சென்டர்ல இருந்து நம்ம மார்க் பண்ணிருக்கோம். இவ்வளவு தூரம் இருக்கு. So இங்க இருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் நான் என்ன எடுத்துக்கலாம்? It is nothing but radius of the earth இல்லையா? இது மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம். It is radius of the earth.
so radius of the earth value என்ன அப்படினா earth உடைய radius வந்து is nothing but 6378 kilometers. So it's a very large distance. Okay, 6378 kilometers. And இந்த இது வந்து ஒரு radius இருக்கு இல்லையா, so அது வந்து கண்டிப்பா இத கம்பேர் பண்ணும்போது it is very small இல்லையா. ஓகே, so இப்போ நான் இந்த இடத்துல என்ன எழுதணும், இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் ஸ்கொயர் பண்ணணும். பட் இது பாத்தீங்கன்னா since it is very small distance, even if I am adding this distance to this, எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய சேஞ்ச் இருக்க போறது கிடையாது. ஓகே, அதனால நான் என்ன பண்றேன், just we are neglecting that distance. ஓகே, so இதே ஒரு எனக்கு ஒரு ஹை டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு அப்படினா கண்டிப்பா அத வந்து நம்ம ஆட் பண்ணி தான் ஆகணும். பட் இது நான் ஆட் பண்றதனால எனக்கு எந்த சேஞ்சஸும் ஆக போறது கிடையாது. So I am just writing this part alone. So that is nothing but the radius r square. Okay, so F is equal to gravitational constant and product of the masses divided by the square of the distance, that is nothing but radius square. Okay, then according to the Newton's second law, in the first theorem எப்படி எழுதுவோம், F is equal to ma. Okay, so m is nothing but the mass of the object and a is nothing but the acceleration of this object, and இங்க வந்து this object is accelerating due to earth gravitational force. So I can write that gravitational acceleration as acceleration due to gravity. புரியுதா? So இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஆக்சலரேட் ஆகுறது எதனாலயா, நம்ம எர்த்தோட கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்னால. சோ இத நான் என்ன எழுதிக்கலாம், g ன்னு இண்டிகேட் பண்ணிக்கலாமா, சேம் ஆக்சலரேஷன் தான், பட் இங்க என்னது டியூ டு கிராவிட்டினால நம்ம g ன்னு போடுறோம். ஓகேவா? So this is nothing but it is weight. இந்த ஃபோர்ஸ் என்னன்னு சொல்லலாம், நம்ம weight ன்னு சொல்லலாம், because it is indicating how much force is attracting this object, okay, by the earth. எர்த் வந்து எவ்வளவு ஃபோர்ஸ் கொடுத்து இந்த மாஸை அட்ராக்ட் பண்ணுது. So that is nothing but weight. Okay, அத நம்ம என்ன சொல்லலாம், that is same meaning as weight. Okay, right. So இப்போ எனக்கு ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கிடைச்சிருக்கு. This is equation 1 and this is equation 2. So F is some value, F is some values. So இப்போ எனக்கு ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருக்கறனால இது ரெண்டும் ஈக்குவலா எழுதிக்கலாமா. So எப்படி எழுதலாம் இத, mg is equal to gmm by r square. mg ரெண்டே ஈக்குவேட் பண்ணிருக்கோம், gmm by r square. So இது எப்படி எழுதலாம், நம்ம m and m ரெண்டு பக்கம் இருக்கனால we are cancelling that. So g is equal to gravitational constant g m by r square. ஓகேயா? So இதுல என்ன நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றோம், மாஸ் இன்கிரீஸ் ஆச்சுனா எனக்கு ஆக்சலரேஷன் என்ன ஆகும், இன்கிரீஸ் ஆகும். மாஸ் டிக்ரீஸ் ஆச்சுனா ஆக்சலரேஷன் டிக்ரீஸ் ஆகும். ரேடியஸ் இன்கிரீஸ் ஆச்சுனா ஆக்சலரேஷன் டிக்ரீஸ் ஆகும். and ரேடியஸ் டிக்ரீஸ் ஆச்சுனா ஆக்சலரேஷன் இன்கிரீஸ் ஆகும். ஓகே, சோ இந்த ஈக்குவேஷன் வச்சு நம்ம இத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாமா. ஓகே, and இன்னொரு பாத்தீங்கன்னா இந்த கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் வந்து just universal gravitational constant. இந்த கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ வந்து எங்கேயும் மாறாது. ஓகே, எல்லா இடத்துலயும் it is constant. ஓகே, நீங்க எந்த பிளானட் போனாலும் இந்த gravitational constant வந்து அதே வேல்யூ தான், because it is universal gravitational constant. ஆனா இங்க எது இருக்கு பாத்தீங்களா, acceleration due to gravity. இந்த acceleration 9.8ங்கிறது on the earth மட்டும் தான். ஓகே, it is varies on the planet. இப்போ மூனுக்கு போனோம்னா அங்க உள்ள gravitational force வந்து acceleration due to gravity வந்து வேற. ஓகே, சோ இங்க எர்த்துக்குள்ள acceleration due to gravity தான் வந்துட்டு 9.8 meter per second square. ஓகே, ஓகே, சோ இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் இருக்கு இல்லையா, so g is equal to gm by r square இருக்கு இல்லையா. சோ இங்க உனக்கு g வேல்யூ தெரியும், gravitational constant வேல்யூ நமக்கு தெரியும், 6.674 into 10 to the power minus 11. மாஸ் உனக்கு தெரியும், எர்த்தோட மாஸ் 5.972 into 10 to the power 24 kg. and radius உனக்கு தெரியுமா 6378 km. இது எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைச்சிரும், acceleration due to gravity கிடைச்சிரும். ஓகே, ஓகே, சோ இப்போ suppose if they ask you to find the mass of the earth, சரியா, எர்த்தோட மாஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா இதே ஃபார்முலா வச்சு நம்ம எழுதிக்கலாமா.
m இந்த சைடு கொண்டு வந்தோம்னா நம்ம மாஸ் ஆஃப் த எர்த் கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலாவை எழுதிடலாம். ஸோ m இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா ஸோ g ஆல்ரெடி இஸ் தேர் அண்ட் r ஸ்கொயர் அங்கே கொண்டு போவோம் டிவைடட் பை g. ஓகே, ஸோ மாஸ் ஆஃப் த எர்த் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம ஈஸியாக அதை எழுதிடலாம். ஸோ g வேல்யூஸ் உங்களுக்கு தெரியும் 9.8 மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர், ரேடியஸ் வேல்யூஸ் தெரியும், கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ தெரியும். ஸோ இது மூணையும் நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணா நம்மளுக்கு என்ன தெரிஞ்சிடும்? மாஸ் ஆஃப் த எர்த் தெரிஞ்சிடும். ஓகே, புரியுதா? ஸோ இதுல இருந்து நீ இந்த ஃபார்முலா வச்சு நீ ஜிக்குள்ள ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். அதே நம்ம அந்த ஃபார்முலா வச்சே நம்ம மாஸ் ஆஃப் த எர்த் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.